ಹನಾನ 12th ಮ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಲಿ. ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರವೇ 12th ಮ್ಯಾನ್ ಕತಾರ್ ಹನಾನ 12th ಮ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು, ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 12th ಮ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಕತಾರ್ ಹನಾನ್ उमर गेंदबाजी पर वहां पर शुरुआती पहली ओवर यहाँ पर अब पहले के सामना करती है यहाँ पर मिथुन सेकंड पे मौजूद है. पहला गेंद लेकर उमर अपनी दो बारी चोट पर पहला बॉल प्रगति पर है. मिथुन सेकंड पर नियाज 9 सेकंड पर उमर के गेम में थोड़ी सी राइजिंग की खेलना चाहते थे, पॉइंट के ऊपर की साथ बाउंड्री लेना चाहते थे. वहां पर आउटसाइड हाफ टेम्पो वाइड के साथ यहां पर स्वागत कर दिया है उमर ने. खाते में 1 रन जमा होते हुए अतिरिक्त रनों के मुसाफे के चलते यहां पर पहली ओवर प्रगति पर है. लेकिन चाहते थे थोड़ी सी राइजिंग की थी, हुक शॉट खेलना की खोलने की हुक शॉट करने की प्रयास थे, लेकिन बल्लेबाज गेंद और बैट की मिलन में हुआ विकेट कीपर के स्थान पर. इस प्रकार से कुछ उसी तरह का गेंद, लेकिन इस बार ऊंचाई थोड़ी धीमी गति से थी. विकेट कीपर इमरान के हाथों में पहुंची गेंद, कोई होने का मुसाफा नहीं. डॉटेड गेंद फिर से बॉलर अपनी बॉलिंग मार पर अपने दो बारी चोट से पहली ओवर की पहला गेंद काफी सुरक्षित तरीके के साथ पहला डॉट किया. वहां पर फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली बनाते हुए सिले कवर्स पर यहाँ पर ले चुके हैं फील्डर को. ये स्पिन गेंद थी, थोड़ी सी टर्न होती हुई गेंद, थोड़ी सी हरकत तो जरूर कर रही है वहां पर विकेट कीपर के निशाने में पहुंचती ही. काफी जबरदस्त गेंदबाज वहां पर हनान कतार की तरफ से आईपीएल भी आज लगातार डॉट हो रहे हैं यहां पर. इस प्रकार से 2 गेंद हो चुका है, 1 रनों पर मिथुन को लगातार डॉट कर रहे हैं. बल्ला और गेंद की संपर्क नहीं हो रहा है, लगातार चाह रहे हैं ऑफ स्टंप की दिशा में खेलने के प्रयास कर रहे हैं. यहाँ पर फिर से तैयार है गेंदबाज अपनी दो बारी चोट पर गेंद यहाँ पर खेलना चाहते थे सीधे बल्ले के साथ. फिर से बीच होते हुए यहाँ पर मिथुन एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है किसी भी वक्त अपने बल्ले को खोल सकते हैं. इस बार लगातार डॉट बनाते हुए यहाँ पर बॉलर ने अपने लाइन को पकड़ लिया. यहाँ पर इस अंदाज के साथ बॉलिंग कर रहे, तीसरी गेंद भी डॉट हो चुका है, केवल 1 रन ऊपर. यहाँ पर फिर से तैयार बॉलर अपनी गोल वाली चोट पर चौथी गेंद लेकर ये देखिए ओवर में विकेट की दिशा में खेला गेंद को इधर से छक्का यहां पर सीधा एक प्रहार किया. वहां पर जैसे देखा गेंद अपने स्लॉट में था, घुमा दिया वहां पर मिड विकेट की दिशा पर. कोई फील्डर मौजूद नहीं, पावर प्ले का गेंद जारी है, लेकिन सीमा रेखा के बाहर छक्का प्राप्त हो चुका है. यहां पर पहला छक्का मिथुन के बल्ले के साथ. इस प्रकार से चौथा गेंद समाप्त होती हुई 7 रनों पर आईपीएल भी आज देखिए फिर से सीधे बल्ले के साथ खेला था. वहां पर फील्डर मौजूद है, केवल 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा. इसी प्रकार से यहाँ पे 5 गेंद हो चुके हैं. 8 रनों पर पहला ओवर प्रगति पर है. काफी अच्छे लाइन एंड लेंथ पकड़ चुके थे वहां पर बॉलर उमर. अपना कार्य तो खरीद तरह से निभाया था, लेकिन मिथुन को बांध कर रखने की कोशिश की थी, लेकिन एक ही गेंद था मिथुन सही समझ चुके थे उस गेंद को. अपर फील्ड मिड विकेट की दिशा पर पहला छक्का प्राप्त किया. वहां पर दाएं हाथ के बल्लेबाज एक खिलाड़ी नियाज वहां पर स्ट्राइक रेट पर मौजूद. आखिर में थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव करते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर्स पर एक फील्ड को खींचा गया. यहाँ पर इस प्रकार से आगे गए तो देखिए वहां पर खेला. वहां पर कवर्स की दिशा में 1 रन के लिए दाएं के बल्लेबाज थे. मिडिल फील्डिंग लगा चुके थे. ओवर की समाप्ति इस प्रकार से ओवर की समाप्ति पहले ओवर की समाप्ति पर टीम का बर्ताव स्कोर हो चुका है 9 रन पर. काफी अच्छी शुरुआती पावर प्ले का सही तरह से लाभ उठाया है. एक हद तक ऐसा लग रहा था मिथुन को थोड़ी सी चकमा खा रहे थे. वहां पर गेंदबाज पूरा अपने कार्य निभा चुके थे, लेकिन बल्लेबाज थोड़ी सी चकमा खाने के बाद भी एक छक्का प्राप्त करने में वहां पर सही तरह से बल्लेबाजी निभाते हुए पहली ओवर 9 रन अच्छी शुरुआत है अपनी टीम के लिए. आईपीएल भी आज
सऊदी नेशनल टीम में खेलने वाले खिलाड़ी जो कप्तान है उनके मुस्तफा काफी अच्छी नजाकत के साथ एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। यहाँ पर काफी सारे प्लेयर्स के बीचों बीच काफी बड़े बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर्स यहाँ पर आगमन हो चुका है। हनान कतारी, ये बड़ी जिम्मेदारी है। कई बार इलाके के साथ मिडिल ईस्ट की टीम है हनान कतारी, काफी दूर से प्रवास बनाकर यहाँ तक आ चुके हैं। यहाँ पर पहली ओवर की समाप्ति। गेंदबाजी में परिवर्तन, वहां पर नए गेंदबाज को बुलाया गया और फवाद को बुलाया गया दूसरी ओवर की पहली गेंद लेकर। इस प्रकार से उमर ने अपना पहला ओवर 9 रनों पर छोड़ चुके थे, लेकिन यहाँ पर फवाद दूसरी ओवर पर ऊपर है। थोड़ी सी हल्के से बने के साथ दिखाने लगे खिला था वहां पर गेंद दूसरा पर के खिलाड़ी वहां पर उस गेंद को रोकते हुए 1 रनों के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। शुरुआती हालात में 10 रन प्राप्त कर चुके हैं यहाँ पर आईटीएल रियाद, मिथुन और नियाज का जोड़ी यहाँ पर सलामी बल्लेबाज के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस प्रकार से पहला ओवर 9 रन पहली गेंद में 1 रन फवाद का। दाएं हाथ के जबरदस्त गेंदबाज ये देखिए यहाँ पर लॉस किया, यहाँ पर फाइनल की दिशा में गेंद गई सीमा रेखा पर, मेरे ख्याल से थोड़ी सी फील्डिंग मिस है। इस प्रकार से बाउंड्री प्राप्त करते हुए यहाँ पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग, सीधा यार्कर लाइन करने की प्रयास की, स्वीप किया वहां पर, केवल बल्ले का हिस्से को लगा दिया। वहां पर टाइमिंग क्या खूबसूरत नजाकत के साथ मोड़ दिया। वहां पर फाइनल की दिशा में डीप फाइनल पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, लेकिन कोशिश बरकरार रखा वहां के खिलाड़ी। काफी मुश्किल साबित हो सकता था, कैच होने की चांसेस थी, लेकिन इस प्रकार से बाउंड्री यहां पर प्राप्त होते हुए फहाद फिर से दूर वाली चोट से ये देखो फिर से यहां पर कवच की दिशा में गेंद गई सीमा रेखा के बाहर पर, कवच के खूबसूरत बाउंड्री डीप एक्स्ट्रा कवच के बीचों बीच लगा दिया यहां पर बाउंड्री। यहां पर इस प्रकार से मिथुन के बल्ले से लगता हुआ एक छक्का 2 बल्ले के नजरिए के साथ वहां पर स्कोर पहुंच चुका 18 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर है, 1.3 बॉल कंप्लीटेड, 18 विदाउट लॉस आईटीएल रियाद। क्या शुरुआत यहाँ पर, शानदार शुरुआत, दोनों बल्लेबाज क्या समालोचन के साथ वहां पर बल्लेबाजी आगे निभाते हुए इस प्रकार से बल्लेबाजी निभाते हैं। हनान कतार में एक हद तक काफी कंट्रोल नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर फवाद महंगा साबित होते हुए इमरान थोड़ी सी समझदारी के साथ समालोचन के साथ थोड़ा आइडिया प्राप्त करते हुए यहाँ पर फवाद को अपनी दूर वाली चोट से दाएं हाथ की गेंदबाज आईपीएल रियाद की तरफ से बिल्कुल अपने बल्ले को खोल चुके हैं। यहाँ पर कलात्मक बल्लेबाज है, यहाँ पर किस खूबसूरत अंदाज के साथ बल्लेबाजी निभाते हैं। यहाँ पर फिर से खिलाड़ी मौजूद, लेकिन ये क्या चाहते गेंद को थोड़ी सी राइज करने की मांग किया था वहां पर विकेट कीपर, उसी तरह से वहां पर फवाद ने अपना काम निभाया। लेफ्ट शॉट खेलने की प्रयास थी, राइजिंग डिलीवरी था। शुरुआती हालात में पहले ओवर में इस प्रकार का शॉट खेलने की प्रयास कर रहे थे वहां पर मिथुन, गेंद और बल्ले की संपर्क नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार संपर्क जरूर था, लेकिन डिस्टेंस में काफी अच्छी डिस्टेंस प्राप्त नहीं हुआ वहां पर। इसके चलते यहाँ खराब शॉट की वजह से यहाँ पर पहला सफलता हासिल करते हुए यहाँ पर फवाद पहला विकेट प्राप्त कर चुके। यहाँ पर बल्लेबाज हार्ड हिटर बल्लेबाज नाइट वॉचमैन प्रशांत लंबे हद के खिलाड़ी मेरे ख्याल से अंकन के अंदर काफी जल्दी यहाँ पर इस प्रकार से अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर प्रशांत देखना पड़ेगा ना, हार्ड हिटर बल्लेबाज है अपने टीम की तरफ से नियाज और मिथुन प्रशांत की जोड़ी यहाँ पर किस तरह से इस शुरुआती हमला करने की कोशिश करेंगे। एक और दूसरा ओवर प्रगति पर है, यहाँ पर मैंडेटरी पावर प्ले जारी है। फील्डिंग की थोड़ा बदलाव करते हुए स्टार लेग बीच का विकेट पर वहां पर एक खिलाड़ी को तैनात रखा है। इस प्रकार से बाकी सब खिलाड़ी वहां पर 30 गज के दायरे के अंदर मौजूद है। फिर से फवाद रिवर्सिप करने की कोशिश थी, वहां पर बल्ले का संपर्क नहीं। फवाद इस दफा विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर चुके थे, थोड़ी सी राइजिंग था गेंद। जाने माने खिलाड़ी प्रशांत के लंबे खत के खिलाड़ी इनका जो ट्रेडमार्क शॉट था रिवर्सिप सूचित करना चाहते थे, संपर्क नहीं। गेंद गॉट आखिरी 2 गेंद शेष है।
फिर से थोड़ी उछाल की गेंदबाजी पर वहां पर फवाद, इस प्रकार से डॉटेड के एंड। दूसरी ओवर की समाप्ति यहाँ पर 18 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर आईपीएल काफी सुरक्षित तरीके से पावर प्ले का पूरा लाभ उठा चुके हैं यहाँ पर 78 रन। इस प्रकार से काफी 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर आईपीएल हुआ था। ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅಂಕಣದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತನ ಜೋಡಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2 ಹಾರ್ಡ್ ಹಿಟ್ಟರ್ಗಳ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಂಕಣದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ಕತಾರ್ ಹನಾನಿನ ಆಟಗಾರರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ಬೌಲರನ್ನು ಕರೆತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹನಾನ್ ಕತಾರ್. ಈಗಾಗಲೇ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂಶವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫವಾದನ್ನು ಕರೆತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಹನಾನ್ ಕತಾರ್. ಉಮರ್ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಿರುವು ಕೊಡುವಂತ ಬೌಲರ್. ಆ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಹನಾನ್ ಪರವಾಗಿ ಹನಾನ್ ಕತಾರ್ನ ಕಪ್ತಾನ ಕೂಡ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳಗೆ ಆಟಗಾರ ನಿಯಾಜ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 3ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಓಮರ್ 3ನೇ ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಓಟಾಟಿಗರು. ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಗತಿಯ ಓಟ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 7 ಓಟ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ರಿಯಾದ್ ಈ ದಿನದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹನಾನ್ ಕತಾರನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ದೂರದ ಐಪಿಎಲ್ ರಿಯಾದ್ ಕೂಡ ಈಗ ಓವರ್ 2ನೇ ಬಾರಿ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ 3ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿ ಹೊಳೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಾಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಾಂಡಿಗನ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಗಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಾಟೆಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಉಮರ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಮರ್ ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲೆಫ್ಟಿ ಆಟಗಾರ ನಿಯಾಜ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಡಾಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಉಮರ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಣನೆಯ ಬೌಲರ್. ಚೆಂಡಿಗೆ ತಿರುವು ಕೊಡಬಲ್ಲಂತ ನೀಲಕಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವ ತುಂಬುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಸಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಫೀಲ್ಡರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ 7 ಓಟ ನಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಓಟಗಳು ಮಿಂಚಿನ ಗತಿಯಾಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ 7 ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿಯಾಜ್ ಕೇವಲ 1 ಓಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತನೆಯ ನೀಲಕಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ. ಉಮರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಆಟಗಾರನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಉಮರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
Hanan kata perwaju murni wal salti ini dan awal ayu dari baru. Beresena horatan dan benar-benar ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಉಮರ್ ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮಹಾಶತಮಾನದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ರಿಯಾಜ್ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಮಿಡಲ್ ವಿಕೆಟ್ ನ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಉಮರನ 2ನೇ ಓವರ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ 3ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 23ಕ್ಕೆ 1 ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ IPL ರಿಯಾದ್. ಈಗ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತಗಳು. ಈ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗೈ ಸಾಧಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 50ರಿಂದ 60 ಪೈಪೋಟಿಯ ಓಟಗಳು, ಸಮಾಧಾನಕರ ಓಟಗಳು, 60ರಿಂದ 65 ಹೋರಾಟಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತವಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಟಗಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಾಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಬಿಗಿಯಾದ ದೊಡ್ಡದ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ, ಕುಂದಾಪುರ ವಲಯದ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 18 ಚೆಂಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಈ ಸೆಷನ್ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿಚಾರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಡಾಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಥಮ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಸರಣಿಯ ದಾಂಡಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂಕಣ ಹೊರಪ್ರವೇಶ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ನಿಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ 7 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಟ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲರ್ ಫರ್ಹಾನ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಫರ್ಹಾನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. गेंदबाजी पर परिवर्तन वहां पर फरहान को बुलाया गया. वहां पर चौथे ओवर की सामना करना पड़ेगा. वहां पर नियाज स्ट्राइकर एक दफा सीधा बल्ले के साथ खेलना चाहते थे. वहां पर ट्यूजगल के अंदर वहां पर दूसरा विकेट प्राप्त करते हुए यहाँ पर फरहान एक सफलता हासिल करते हुए इस प्रकार से दूसरा विकेट नुकसान. वहां पर खेलना चाहते थे सीधे बल्ले के साथ. बैट और गेंद की संपर्क इतनी अच्छी रही थी, थोड़ी बैट के ऊपर वाले हिस्से को लगा था. 30 गज के अंदर वहां पर कवर्स की दिशा में कैच आउट होते हुए यहाँ पर दूसरा सफलता हासिल करते हुए फरहान का पहला सफलता. प्रगति पर चौथा ओवर इस प्रकार से स्थगित हो गए. वहां पर 23 रनों पर 3 विकेट, 2 विकेट के नुकसान, 2 विकेट के नुकसान पर वहां पर 2 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज मेरे ख्याल से मुस्तफा दाएं हाथ के बल्लेबाज सऊदी नेशनल प्लेयर. यहाँ पर काफी अच्छे क्रिकेट प्लेयर को देखने को मिला. दिग्गज खिलाड़ी ISP हनान खतार के प्लेयर. इस प्रकार से यहाँ पर एक सऊदी नेशनल प्लेयर, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्ट हैंडेड बाउलर क्या आक्रामक बल्लेबाजी करेंगे अपने टीम के लिए. यहाँ पर टीम का रन तो स्थगित हो चुका है. यहाँ पर 23 पर बांध के रखा है. इस चक्रव्यूह को तोड़ने में अगर ये सफलता हासिल करेंगे मुस्तफा, यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए उतर चुके हैं. यहाँ पर दाएं हाथ के बल्लेबाज फरहान की गेंद का सामना करना पड़ेगा. दाएं हाथ के बल्ले किस प्रकार से अपनी बल्लेबाजी जब बरकरार रखेंगे, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है अपनी टीम के लिए. आज का दिन का चौथा मैच जारी है. यहाँ पर चौथा ओवर प्रोग्रेस पे है. एक बार खेलना चाहते थे मेरी विकेट की दिशा में, संपर्क इतनी अच्छी नहीं आते हुए वहां पर खेलना चाहते हैं मेरी विकेट की दिशा पर. वहां पर फील्डर डीप मेरी विकेट पर तैनात है. सॉरी डीप फाइन लेग पर स्क्वायर लेग में एक खिलाड़ी इस प्रकार से इनको पॉइंट पर खिलाड़ी लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मुस्तफा को बांधने की 30 गज के अंदर वहां पर थर्ड मैन अंदर लिया चुका है. वहां पर मुस्तफा इस दफा कवर से दिशा
को एक रन कंप्लीट हो गए। अभी तक प्रशांत जो जाने वाले खिलाड़ी हैं, हार्ड हिटर है अपनी टीम के, जिस प्रकार का नाम इनको पड़ा है लेकिन इनको है उस प्रकार का बल्लेबाजी अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। लेकिन 3 गेंद अभी तक हो चुका है। चौथा गेंद लेकर फरहान आउटसाइड हाफ टाइम वाइड बॉल, अतिरिक्त रनों का इजाफा, वहां पर थोड़ी सी बोनस देने की कोशिश कर रहे हैं फरहान। काफी हद तक अच्छी गेंदबाजी कर चुके थे अब तक। चौथा गेंद वहां पर लंबे खिलाड़ी प्रशांत जो स्ट्राइकर मौजूद है, देख रहे हैं यहाँ पर प्रशांत के लिए शॉर्ट गेंद थी, विकेट की दिशा में खेलने की प्रयास था। प्रयास अच्छी थी लेकिन काफी धूका नजर आ रहे हैं यहाँ पर प्रशांत। धूप इतना है लेकिन डिस्टेंस प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उस प्रकार से स्ट्राइक बोलिंग करते हुए यहाँ पर मुस्तफा को स्ट्राइक पर धकेला गया 1 रनों के साथ। 26 रन तक पहुंच चुका है। 26 पर 2 विकेट के नुकसान पर काफी अच्छी प्रदर्शन शुरुआती हालात में। इनसाइड लेकिन विकेट कीपर के सारे में पहुंची, खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा पर। प्रयास इनकी ट्रेडमार्क शॉट था इनका। इस प्रकार का बैटिंग को काफी अच्छी तरह से निभाते हुए प्रशांत और मुस्तफा। देखना पड़ेगा फिर से फरहान अपनी दूर वाली चोट से। ये लीजिए सीधा बल्ले के साथ खेला, वहां पर डिस्टेंस काफी दूर है, फील्डर्स के नीचे मेरे ख्याल से मुस्तफा खेलना चाहते थे सीधे बल्ले के साथ, लेकिन गेंद अपने स्लॉट में था। इस प्रकार का गेंद को डिस्टेंस उतना प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ताकत लगाना यहां पर काफी जरूरत था, लेकिन वहां पर फील्डर कोई गलती नहीं किया। काफी खूबसूरत अंदाज के साथ कैच लेते हुए यहाँ पर आखिरी एक गेंद शेष है। मुस्तफा को चलता किया यहाँ पर फरहान। इस प्रकार से पहली ओवर में मुस्तफा और एक और खिलाड़ी नियाज का विकेट लेते हुए यहाँ पर फरहान 2 विकेट प्राप्त कर चुके। काफी अच्छी गेंदबाजी। 4 ओवर की समाप्ति पर 26 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर आईपीएल विराट ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಶರೀಫ್ ಅಂತರ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂಶ ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. 26 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರಿಸುವ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಜಾರ್ ಕತಾರ್ನ ಆಟಗಾರ ಬೌಲರ್ಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೂರದ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರ ಎಸೆತಗಾರ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಹೇರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸೆಗಾರರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿ ಅನ್ನೋದು ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಇಸ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಫೈನ್ ಲಗ್ಗೆ ಆಟ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಶಾಂತ್. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಗಾಂಡಿನ ಮಿಲನವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 50-55ರ ಆಸುಪಾಸು ಕಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಖಂಡಿತ ಓಟುಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸೀಮಾರೇಖೆ ದಾಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 4 ಹೊಡೆಗಳು ನಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ 26ಕ್ಕೆ 4 ಹೊಡೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಐಪಿಎಲ್ ವಿರಾಟ್. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೇಲ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಮೃತ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಮಿಥುನ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಈಗ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆಟಗಾರರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೌಲರ್. ತನ್ನ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಶಬೀರ್ ಅಂಕಣ ಕೇಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಂಡರ ಬೀಸಬೇಕು. ಇವರ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು.
ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ 5ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಕೇವಲ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 26ನೇ ಸಂಗೀತತೆ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ IPL ರಿಯಾದ್ಗಳು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ದಾಂಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂಡ IPL ರಿಯಾದ್. ಇನ್ನು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿತು. ಈಗ ತದನಂತರ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಸವರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಬೋಟ್ ರಕ್ಷಕನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 1 ಓಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 28ಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ IPL ರಿಯಾದ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚೆಂಡು ಇನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ಗಳು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾದಿದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಕತಾರ್ ಹನಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಬಳಿಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ 5ನೇ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ. 28ಕ್ಕೆ 4 ಹೂಕೆರೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸೆಷನ್ ಕೊನೆಯ 1 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ IPL ರಿಯಾದ್. ಒಂದು ವೇಳೆ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ 2 ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಓಟಗಳು 50ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋ ಸ್ಕೋರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ IPL ರಿಯಾದ್ 28ಕ್ಕೆ 4 ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಅನ್ನು ಕರೆತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಈಗ ಕೊನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಶರೀಫ್ ಮತ್ತು ಶಬೀರ್ನ ಜೋಡಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರಿ ಆಗಿದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಆದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತಗಳು. ಆ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ IPL ರಿಯಾದ್. ಇದು ಕೇವಲ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5.1 ಓವರ್ ಕೇವಲ 29 ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟ ದಾಂಡಿಗರಯ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ. ಹನ್ನಾನು ಕತಾರ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈಗ 1 ಓಟ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಟಗಳು. ಈ ಬಾರಿ ನೇರ ಹೊಡೆತ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಸ್ವತಃ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಓವರ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ 5.3. ಈಗಾಗಲೇ 4ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಎಫ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದರಿ ಆವರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಗುರುಟಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಡಗೈ ಬಂಟ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದಾಂಡಿಗ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಂತರ್ಗತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಟಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಸವರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ನ್ಯೂಮ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಕೇವಲ ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. 32ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ತಂಡ. ಓಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು 32. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ತಮಗೆ ಹೊಡೆದ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೇಟ್ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್. 34ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ IPL ರಿಯಾದ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಂದಗತಿಯ ಓಟಗಾರಿಕೆ ನಮಗೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಿಥುನನ ದಾಂಡು, ಸಾಕಷ್ಟು ಬೌಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ ನಂತರ ಹಠಾತ್ತನೆ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷದ ಮೊತ್ತ 33ಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹನಾನ್ ಕತಾರಿ ಪಂಜಾಬನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 34 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ನೋ ಸ್ಕೋರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಬೌಲರ್ಗಳು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತದೆ, ಒತ್ತಡ ಹೇರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಕಾರದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. IPL ರಿಯಾಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ 18 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಂದಗತಿಯ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ 33ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನು ಕಾದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂಡ 34ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನಾನ್ ಕತಾರ್ 36 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತದೆ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ರೌಫ್ನ ಒಂದು ತಂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ದೇಶದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಅನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಫಲಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತೆ ರೌಫಿನ ಬಳಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿರಂತರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈಗ 2ನೇ ಸೆಷನ್ ಆರಂಭಿಕೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಕೊನೆಯ ಸರದಿಯ ಮೊದಲ ಸರದಿಯ ದಾಂಡಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹನಾನ್ ಕತಾರ್ನ ಪರವಾಗಿ ಆಟಗಾರರು ಅಂಕಣ ಹೊರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 34 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹನಾನ್ ಕತಾರ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಸಂಘಟಕರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿ ಅಂಕಣದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶ ನಜೀರ್ ಅಂಕಣದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸೌದಿ ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಅಂಡರ್ದಲ್ಲಿ ಒಳಭಾಗ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಘಟಕರು ಸಹಕಾರಗೊಂಡ ಶರೀಫ್, ನಾಸೀರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಜೀರ್ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಧನ್ಯವಾದ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸೆಷನ್ ಆರಂಭಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ತಂಡದ ಮೊದಲ ಸರದಿಯ ದಾಂಡಿಗರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂಕಣ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಗಿನ ಜಾಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾದರೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೊದಲ ಸರದಿಯ ದಾಂಡಿಗರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂಕಣ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹನಾನ್ ಕತಾರ್
ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘಟಕರು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್, ಆಸಿಫ್ ಕೋಡಿ, ಶಬರೋಜ್, ಅಫ್ವಾಲ್ ಕಾರ್ಕಳ, ಸಯೀದ್ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಶರೀಫ್ ಪರಂಗಿಪೇಟ್, ನಾಸಿರ್ ಕಾರ್ಕಳ, ಐಮನ್ ಕಾರ್ಕಳ, ಅಫ್ನಾನ್ ಅದೇಟ್, ಮುಬೀನ್ ಪರಂಗಿಪೇಟ್, ನಜೀರ್ ಮುಡೈಕೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಸಂಘಟಕರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕೆಪಿಎಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ಈಗಿನ ಮೊದಲ ದಿನದ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಈ ಒಂದು ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಮಾವೇಶದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯದ 2ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. 7 ಆಟಗಾರರು ಅಂಕಣ ಹೊರ ಪ್ರವೇಶನ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಟಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಗೂಕಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಹನನ್ನ ಜೀವಾಳದ ಆಟಗಾರ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಕೂಡ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಜಯವನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ IPL ವಿಭಾಗಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡಗಳು, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲೆಯನ್ನು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತನ್ನ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷದ ಮೊತ್ತವಾದರೂ ಕೂಡ 34 ಫೈಟೆಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಓವರ್ಗಳು ಒತ್ತಡ ಹೇರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕತಾರದ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕಸಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಮೊದಲ ಜಯದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಕತಾರ್ ಕೆಪಿಎಲ್ ERCA ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸುವಂತ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸರಣಿಯ ದಾಂಡಿಗರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಬಂಟ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಜೋಡಿ ಅಂಕಣ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಸರದಿ ದಾಂಡಿಗರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂಕಣ ಒಳ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಹ್ಮದ್ ಎಷ್ಟಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಬೌಲರ್, ಪುರುಷನ ಬೌಲರ್, ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಅಹ್ಮದ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಹನಾನ್ ಕತಾರ್ನ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಸರದಿಯ ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ. पहला ओवर प्रगति पर यहाँ पर दूसरा इनिंग्स आरंभ हो चुका है. यहाँ पर गेंदबाज पर अहमद को बुलाया गया अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए. मैंडेटरी पावर प्ले जारी है, देखना पड़ेगा किस तरह से मारने की कोशिश करेंगे बल्लेबाजों को. इसके चलते यहाँ पर पहला ओवर दाएं हाथ के गेंदबाज अहमद को बुलाया गया यहाँ पर थोड़ी सी समालोचना के साथ. हल्के बल्ले के साथ खेला था वहां पर एयर की लाइन टीम एक रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा. वहां पर स्वागत किया डैनियल ने इस गेम का प्रहार किया. वहां पर फाइनल की दिशा में खेलना चाहते थे. वहां पर 30 गज के अंदर फील्ड हो चुका था. एक रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा. पहली शुरुआती 1 रन वहां पर प्राप्त करते हुए स्कोर बोर्ड पर 1 रन पर कोई विकेट को नुकसान नहीं. शुरुआती 1 रन हो चुका है. अहमद दाएं हाथ की गेंदबाज किस तरह से ये जो खिलाड़ी है अपनी टीम का भरोसेमंद खिलाड़ी जो यहाँ पर मौजूद है देख रहे हैं आप इमरान कोटेश्वर, वो जाने माने खिलाड़ी यहाँ पर हनान कतार की तरफ से काफी ये देखिए फुलटास गेंद की शुरुआती हालात में मांग की वहां पर विकेट के निशान में खेला का प्रयास किया था. 1 रन यहाँ पर 2 रन आसानी के साथ प्राप्त होते हुए फुलटास गेंद खेलना चाहते थे उस दिशा में, लेकिन डिस्टेंस उतनी खास रफ्तार उतनी खास नहीं थी वहां पर. इसके चलते 2 रन बने चुके हैं. यहाँ पर स्कोर बोर्ड पर 3 रन, स्कोर बोर्ड पर 2 रन समाप्त हो चुके. तीसरी गेंद लेकर यहाँ पर अहमद फिर से 2 रन छोड़ से फिर से वाइड यार्कर लाइन करने की प्रयास इस बार
खेलना चाहते थे वहां पर मिड विकेट की दिशा में इमरान, लेकिन गेंद सीधा वाइड यार्कर की दिशा में चली गई। इस प्रकार से 3 गेंदों पर 3 रन प्राप्त करते हुए हनान कतार ने अपने रनों को जारी रखा है। चौका गेंद लेकर ये देखिए वहां पर खेला हुआ ओवर फील्डर नहीं है, लेकिन गेंद गई सिवारे का करीब वहां पर विकेट की दिशा में गेंद गई लॉन्ग ऑन के दिशा में चौका यहां पर क्या खूबसूरत नजाकत के साथ खेला वहां पर इमरान, जैसे देखा गेंद अपने स्लॉट में था वहां पर फील्डर मौजूद नहीं, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। इस प्रकार से पहला बाउंड्री प्राप्त करते हुए इमरान के बल्ले से निकलता हुआ पहला बाउंड्री 7 रनों पर हनान कतार। चाहते थे वाइड यार्कर करने की, लेकिन समझ लगा चुके थे वहां पर इमरान, जैसे उन्होंने गेंद को फेंका वो गेंद को फंडास बनाकर खेला, ग्लैंस किया उस बात पर, क्या खूबसूरत नजाकत के साथ खेला वहां पर। फिर से फरियाद गेंदबाज अपनी दूर वाली चोट से अपने दिल मांगता ये लोग वहां पर सही बल्ले का हिस्सा नहीं लगा था, खेलना चाहते थे कवर्स की दिशा में, गेंद गई पॉइंट की दिशा पर, वहां पर डीप पॉइंट पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, 1 रनों के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा, बस 1 रन इसके चलते वहां पर पहली शुरुआती ओवर 5 गेंद का सामना करते हुए हनान क्रिकेट टीम से 8 रनों बढ़ चुके हैं। डैनियल और इमरान का बल्लेबाजी जारी रखा है, काफी ज्यादा रन नहीं है, लेकिन समझते हुए दोनों बल्लेबाज इस प्रकार से सेंसिबल क्रिकेट जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर छोटा टारगेट है, किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे ये चीज देखना पड़ेगा। आखिरी गेंद अहमद, अहमद की गेंद सीधा बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ द फील्ड मौजूद थे वहां पर, केवल 1 रन। इस प्रकार से पहला बल्ले की शराब 9 रन बढ़ चुके यहाँ पर हनान कतार। काफी सुरक्षित आरंभ यहाँ पर देखने को मिला सलामी बल्लेबाज के रूप में। दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि आगे बड़ी रन नहीं है, इस प्रकार से अगर गेंद को जारी रखेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर जीत के करीब पहुंच सकते हैं। अहमद का पहला ओवर दबाव बचाने की कोशिश यहाँ पर IPL रियाज जरूर करना है, लेकिन इस तरह की प्रतियोगिता आपको बार बार नहीं मिलेगा, काफी बड़ी प्रतियोगिता है। एक श्रृंखला में इस टूर्नामेंट के काफी सुरक्षित तरीके के साथ एक व्यवस्थापक यहाँ पर ये टूर्नामेंट को काफी खूबसूरत तरीके से आयोजित किया गया है। ये प्रतियोगिता आपको बार बार नहीं मिलेगी, यहाँ पर आप अपना दम लगाना काफी जरूरत है मैच को जीतने के लिए। इसके चलते पहला ओवर समाप्त हो चुका है, दूसरी ओवर प्रगति पर है। स्पिन मात्र बॉलर यहाँ पर प्रशांत को बुलाया गया है, लंबे खट के खिलाड़ी, ऑलराउंडर प्रदर्शन देने वाले खिलाड़ी यहाँ पर अपनी टीम की तरफ से अपनी गेंदबाजी निभाते हुए यहाँ पर दूसरी ओवर की प्रगति पर यहाँ पर ओवर 4 खेलूंगा ಇನ್ನು ಕೇವಲ 30 ಚೆಂಡು 25 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು, ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀವು ಪ್ರಶಾಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಪಂಜಾಬ್ಗಳ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆನ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಮ್ರಾನ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಲೋ ಸ್ಕೋರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹುದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ತಂಡದ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ನ ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಮ್ರಾನ್ಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ತೀರ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಏನು ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಒನ್ ಬಾಸ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಾದರಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ದಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಬೌಂಡ್ರಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ದಾಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಾಳಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಈ ಬಾರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರಿಂದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಔಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನೇ ಓವರ್ 17 ಓಟುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ಗೆ ಚೆಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಯಶಸ್ಸು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚೆಂಡು ತೀರಾ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸೀದಾ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ 38 ಸರ್ಕಲ್ ಒಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ನ ನಿರ್ಗಮನ ಹಾದಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾರುವ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅಂಕಣ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಮ್ರಾನ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 34ರ ಸುಲಭ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನಾನ್ ಕತಾರ್ಗಳು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 17 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಇದೇ ಮಾದರಿ ಆಟವನ್ನ ಮುಖಂಡ ರೂಪದಲ್ಲಿ IPL ರಿಯಾದ್ ಮುಂದುವರಿಸಿತು. ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ 2 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 18 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಈಗ ಹನಾನ್ ಕತಾರ್ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಸಮರ್ಥಕಂತ ಚೆಂಡುವಾಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್ ಲೆಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ 17 ಓಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನಾನ್ ಕತಾರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಲಭ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ IPL ರಿಯಾದ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 18 ಓಟವನ್ನು ತೋರಿಸಿತ್ತು. ಮೊದಲ 2 ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಡಿ ಈಗ ಹನಾನ್ ಕತಾರ್ 17 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು. 24 ಚೆಂಡು 17 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಹನಾನ್ ಕತಾರ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪೈಪೋಟಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ತಂಡದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯ ಓವರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶಾಂತ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೂರ್ನಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಓವರ್. ಒಂದು ವೇಳೆ 1-2 ಓಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ಲೋ ಸ್ಕೋರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸೌದಿ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಇಲಾಮ್ ಇಲೆವೆನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ಹೋರಾಟಗಳು ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಓವರ್ ಬಹುಶಃ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ತೌಕೀರನ್ನು ಕರೆತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂದರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಡೀಪ್ ಮಿಡಲ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲೆಗ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓವರ್. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ IPL ರಿಯಾದ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿಗೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 18ಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ.
ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಓವರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಉಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಟೆಡ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಸೋಲಿನ ಕರಿ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಾರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿದರ್ಶನಗಳಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಕೂಡ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರಗತಿಯ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿನ ಔಟ್ರೇಜ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಓವರ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು IPL ನ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಓವರ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 22ಕ್ಕೆ 15 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಣಾನುಕತಾರ್ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೌಲರ್ ತೌಕೀರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ತೀರ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪೂರ್ಣಾಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಕೇವಲ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. 3ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ 21ಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 14 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲ ಜಯ KPL 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಹನಾನ್ ಕತಾರ್. ಜಾಣಮೆಯ ಬೌಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಿರುವನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲಂತ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಗಾಳಿಯಲ್ಲೇ ತಿರುವುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೌಕೀರ್ ಮಾತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸಿಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಹೊರತ ಲಾಂಗಾಂಡಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕೇವಲ 1 ಓಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೊದಲೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರುವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಈ ಲೋ ಸ್ಕೋರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಇವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಠಾತ್ ಹುದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ IPL ರಿಯಾದ್ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರು ಕೈ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಲೋ ಸ್ಕೋರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂಡ IPL ರಿಯಾದ್. ಈಗ ಎಡಗೈ ಸೌದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೌಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಎಡಗೈ ಬೌಲರ್ ಅನ್ನು ಕರೆತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಕಷ್ಟು ತೀರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಫೈಟೆಡ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಬೌಲರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೃಷ್ಟದ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಮಾವೇಶ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ತಂಡಗಳು ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೋರಳಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ನಿದರ್ಶನಗಳು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಲಿನ ಕರಿ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಾರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯನ ಹೇಳ್ತಾನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಶತ ಮೂರ್ಖ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖ ಶತ ಮೂರ್ಖ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಆಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ. ಮತ್ತೆ ಮುಸ್ತಫಾ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 1 ಡಾಟ್ ಗೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ
चौथा गोल यहाँ पर प्रगति पर है मुस्तफा अपने गोल वाली चोट से दाएं हाथ की गेंदबाज इस प्रकार से कवर की क्या खूबसूरत नजाकत के साथ मोड़ दिया वहां पर। जिस प्रकार का बल्लेबाजी दीक्षित यहाँ पर दिखा रहे हैं, लो स्कोर टारगेट था लेकिन लॉस्ट कर दिया कवर के बीचों बीच एक बढ़िया बाउंड्री। क्या खूबसूरत नजाकत, ये देखिए काफी खूबसूरत अंदाज था, मनमोहक शॉट कहा जाता है ये, terrific shot from that Wilson, excellent batting। 27 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर केवल 7 रनों की जरूरत है। आज का आखिरी मैच यहाँ पर प्रगति पर है। इस प्रकार से दीक्षित और इमरान की बल्लेबाजी यहाँ पर जारी है। ये देखिए यहाँ पर लेट बैट किया, जैसे गेंद पे डाल दिया वहां पर बैट के हिस्से पे लगाते हैं, यहाँ पर सीधा विकेट के डबल के, लेकिन अभी आमिरक्षित एक और अनावश्यक 1 रन प्राप्त करते हुए यहाँ पर हनान कतार। इस प्रकार से केवल 5 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। यहाँ पर इमरान और दीक्षित काफी सेंसिबल क्रिकेट जारी रखा है। यहाँ पर देखना पड़ेगा, एक लंबे प्रहार करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर दर्शकों को मनोरंजन करने की कोशिश। यहाँ पर सीधा बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, मिडिल विकेट के निशान है, संपर्क नहीं वहां पर। मुस्तफा सऊदी नेशनल बॉलर है, अपनी टीम का चौथा बॉलर प्रगति पर है। यहाँ पर ये लोग यहाँ पर एक और चांस था, थोड़ी हवे में थी गेंद, लेकिन इस प्रकार से पॉइंट की दिशा में गेंद गई। वहां पर नो मैन एरिया का इस प्रकार से केवल 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ा खिलाड़ियों को। 30 रन प्राप्त करते हुए इनिंग्स का 13 गेंद 4 रनों की जरूरत। इमरान और दीक्षित काफी सुरक्षित तरीके के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी को निभाते हैं। सूरज की किरण मेरे ख्याल से हल्के यहाँ पर प्रवेश करेगी, यहाँ पर अंकित के अंदर 4 कुल मेरे ख्याल से करीब तकरीबन 4 बज रहे यहाँ पर सुबह की। इस प्रकार से रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, वहां पर सीधा विकेटों की कोशिश बरकरार लगता है। लेकिन इमरान चाहते थे केवल दीक्षित चाहते थे 2 रनों में बदलने की, लेकिन इमरान वहां पर रोक लिया दीक्षित को। इस प्रकार से 31 रनों पर केवल 3 रनों की जरूरत है। छोटा टारगेट था वहां पर बल्लेबाजी के खेलने के लिए निकलते, वहां पर सलामी बल्लेबाज के रूप में इमरान और डैनियल काफी अच्छा शुरुआत अपनी टीम के लिए। वहां पर 2 ओवर की समाप्ति पर 17 रन पावर प्ले का सही लाभ उठाया था दोनों बल्लेबाजों ने। इस प्रकार से इस लो टारगेट का सही पीछा किया। 3 रनों की जरूरत है, आखिरी 2 ओवर अब तक शेष है। कौन ಮೂರು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಜೀರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶರೀಫ್ ಇವರವರು ಕೂಡ ಸಂಘಟಕರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಕೊನೆಯ 3 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಶಾಟ್ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೈಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ವಿಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಇವರು ಭಾರತದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೌದಿ ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಹನಾನ್ ಕತಾರ್ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ